भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मित्रों, गुजरात स्वराज्यनी आ चूंटणी आगामी 2027 ની વિધાનસભાની ચૂંટણીનું સેમીફાઇનલ છે અને આપ જાણો છો કે સેમીફાઇનલમાં વિજેતા થઈએ તો જ 2027 નું આપણે ફાઇનલ જીતી શકશું। આમ તો હું 30 વર્ષથી રાજકીય પક્ષ બીજેપીમાં જોડાયેલો છું અને લુસાડાની જનતાથી પૂરેપૂરો વાકેફ છું। લુસાડાની જનતા એટલી શાણી અને સમજદાર છે કે આગામી 26 તારીખે ભૂલ નહીં કરે। આદાભાઈ તમારા સ્થાનિક ઉમેદવાર છે, એવી જ રીતે પ્રવીણભાઈ પણ સ્થાનિક જ ઉમેદવાર કહેવાય, કેમ કે એનો કાયમીનો રસ્તો અહીંથી અને નીકળવાનું છે, એટલે સ્થાનિક જ ઉમેદવાર છે। તો આગામી ચૂંટણીની અંદર આપણે અહીંથી લાંબુ ન થવું હોય તો આદાભાઈ અને પ્રવીણભાઈને આપણે વિજેતા બનાવી અને આગળ મોકલીએ, તો જેથી કરીને આપણી સમસ્યા જે છે એ સમસ્યાનું સમાધાન રૂપી આ ચૂંટણીમાં આપણે ઝાડુના બટન ઉપર એટલે કે સાવરણાના બટન ઉપર આંગળી દબાવી અને આપણે જે આંગળીનો ઉપયોગ છે એ સહી જગ્યાએ સારી રીતે કરી અને એમને વિજેતા બનાવશું તો આપણી સમસ્યા અને આપણી ગ્રામ્ય પબ્લિક અને ખેડૂતોની સમસ્યા શું હોય છે, ખાસ કરીને રોડ, પાણી અને રસ્તા, એના સિવાય આપણે ઘરમાં કાંઈ પ્રવીણભાઈ કે આદાભાઈ કે કોઈ પણ ધારાસભ્ય આપણા ઘરમાં દાણા નથી નાખી જવાનો। આપણી જે સમસ્યા છે એ સમસ્યા હલ કરવા માટે થઈ અને આપણે આજે અહીંયા એકઠા થયા છીએ અને સમસ્યાનું સમાધાન એક જ છે કે હવે પરિવર્તનનો સમય છે। આજ દિન સુધી 30 વર્ષથી આપણે પરિવર્તન ઝંખતા હતા પણ નથી લઈ શક્યા। એનું કારણ છે કે સામે કોઈ સક્ષમ પક્ષ નહોતો। કોંગ્રેસ હતી 6 મહિનાની અંદર પોતાનો ખેસ બદલાવી લેતી હતી, જેથી કરીને આજે આપણે પરિવર્તન ઝંખીએ છીએ પણ પરિવર્તનની સામે આપણને રસ્તો મળ્યો છે આમ આદમી પાર્ટી। તો હવે આપણે પરિવર્તન ઝંખીએ છીએ તો પરિવર્તન કરીને બતાવવાનું છે। એટલું કહી હું મારી વારીને વિરામ આપું છું। ધન્યવાદ। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार परमवीर भाई चावड़ा जी, उनके सपुत्र वनराज भाई जी और यहां से ताल्लुका का जो चुनाव लड़ रहे हैं आदा भाई जी, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के रहे डिप्टी मेयर भाई रविंद्र भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्तागण, यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस मंदिर के प्रांगण में हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम सबको वो करके दिखाना है जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो एक पूरे देश में मात्र एक ऐसे नेता है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो सच्चे और ईमानदार हैं। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं परवीन भाई चावड़ा जी, ईमानदार हैं। इन्होंने पहले भी आपके बीच में रह करके आपका यहाँ सहयोग किया था। तो ऐसे ही जनता से मिलकर के काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो ईमानदार कैंडिडेट होगा। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सरकार बनाने के बाद 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो दिल्ली में तुरंत 200 यूनिट फ्री करी और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की। ऐसे ही पानी पे काम किया, ऐसे ही स्वास्थ्य पे काम किया, ऐसे ही शिक्षा पे काम किया। दिल्ली के स्कूल केजरीवाल जी ने इतने सुंदर बनाए हैं कि पूरे विश्व में सरकारी स्कूल कॉलेज कहीं नहीं मिलेंगे जैसे दिल्ली में आज है। अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी दिल्ली आती है और वहां
कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों को देखने के लिए जाऊंगी, और वो गई। वो देख करके ये बोली, हकीकत में अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम किए, एक ईमानदार आदमी है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहने आया, कि आने वाले समय में आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे कि पिताजी, चाचा जी, जब परिवर्तन की लड़ाई चल रही थी तो आपने क्या सहयोग किया। तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये जवाब देंगे, आम आदमी पार्टी ने परवीन भाई जी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया तो हमने यहां से उनको जिता करके भेजा, ये सहयोग किया आप सबने। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, एक एक वोट अपने यारे प्यारे रिश्तेदार को, सबको समझाओ, ये परिवर्तन की लड़ाई है। एक एक वोट आपका गोपाल इटालिया के पास पहुंचेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी, आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे और इस लड़ाई को आप लड़ेंगे ना। तो मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी, मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी, उनका अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी, उनका अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। और जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद, उस माँ का यारो खाना और पीना छूट जाता है। गद्दारों का कोई नहीं होता है धर्म, शैतानों का कोई नहीं होता है धर्म, इसलिए उनका काशी और मदीना छूट जाता है। हिंदुस्तानी बलिदानियों का बखान करने में यारों और छज्जों का पसीना छूट जाता है। तो आज वो दिन है, पसीना छुटाने वाला दिन है। आज अपनी ईमानदारी और सच्चाई से आप अपने हाथ खड़े करके बताएंगे कि परवीन भाई जी के साथ कौन कौन है। तो लड़ेंगे, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप सब हाथ खड़े करके बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। पीछे वाले हाथ नहीं खड़े करे बाबा, टोपा वाले कैसे नाराज हो आप सब। सभी जितने यहां बैठे सभी को हाथ खड़े करके बोलना है, लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया, परवीन भाई, जय हिंद, जय भारत। આપણે એમને કહી કે બે શબ્દ આપણી પાસે રજૂ કરી રામભાઈ। આમ તો લગભગ તો આ ગામ મને ઓળખે છે, કારણ કે મારો માહિયારા એરિયા છે ને ગોગી, નામ તો રમેશ છે પણ ગોગીથી ઓળખાય છે। આજ વખતે ભાઈ આપણે અટાણુંથી ઓ મારી ગયા હતા કે કોંગ્રેસમાં કાંઈ છે નહીં, આપણે જોઈ લીધું છેલ્લા 5 વર્ષમાં, પણ કેજરીવાલની સરકારે આપણને ઉત્સાહ આપ્યો, ઇટાલિયાભાઈ એટલો ઉત્સાહ આપ્યો, તો પરિવર્તન લઈ આવવું એ જરૂરી છે આ સમયમાં। તો આપણને એવા ઉમેદવાર પણ મળ્યા, પ્રવીણભાઈ અને આદાભાઈ। તો આપણે બધાને એક કાળજી રાખવાની છે કે આપણે 26 તારીખે જે મતદાન છે ને, એ મતદાનમાં એકુક ઘરને એકુક વ્યક્તિને પોતાની જવાબદારી લેવાની છે। હર વખત આ લોકો આપણને પૂગે નહીં, હર વખત કંઈ કહેવાનું ન હોય, બધાને ખબર જ છે કે હાવેણો આપણા મગજમાં ઘરી ગયો છે। તો એકુક ઘરમાં કોઈ મતદાન ન રહે, અને કોઈ અભણ બહેનો હોય કે પુરુષ મોટી ઉંમરના હોય તો એને એક વસ્તુ સમજાવવાની કે હાવેણામાં જોઈને બટન દબાવવાનું છે। પછી તમને પેલો ઇતિહાસ કહી દઉં કે 3 તાલુકાની વચ્ચે જે ધારાસભાની ચૂંટણી લડાતી હોય ને, ત્યાં તો માનો કે કાર્યાલય હોય તાલુકે, પણ જુનાગઢ જિલ્લાનો પહેલો ઇતિહાસ છે કે વનરાજભાઈએ ચેલેન્જ મારીને કીધું કે આપણે ચૂંટાઈ ગયા પછી આપણા મિલે આપણી કાર્યાલય 365 દિવસ ખુલ્લી રહેશે। એટલે એક એ આપણને શું બેનિફિટ મળશે એના માટે હું તમને કહી દઉં કે મામલતદારનું કે જે કાંઈ કામ હશે તો આપણે ડાયરેક્ટ ત્યાં જવાનું, કારણ કે મોટા માણસો છે, કામ આરે સંકળાઈ ગયેલા હોય તો એનો માણસ ત્યાં બેસે। પછી જે કામગીરી તમે હોપશો ને એ કદાચ હાજરમાં ન હોય તો સાંજે એ માણસ એને રિક્વેસ્ટ કરશે કે ભાઈ આખામાંથી કે લુસાડામાંથી આ ભાઈ આવ્યા હતા ને આ કામ માટે આવ્યા હતા, એ તમારું અઠવાડિયામાં એ કામનું સોલ્યુશન કરી આપશે। એવો પહેલો રેકોર્ડ રચ્યો છે કે આપણી કાર્યાલય ખુલે। જુનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી કાર્યાલય નથી ખુલ્યું। હા, ધારાસભ્યમાં એમ જ છે, તમે કાર્યાલયે જાઓ તો કે એ તો અમારું મન બાણે તો કરીએ, તો પછી ભાઈ આપણી આ આંગળી છે ને એક એવું કામ કરવાની છે
26 તારીખે તમારે કાંઈ કરવાનું નથી. કોઈ જાતનો કાયદો હાથમાં લેવાનો નથી, કોઈ જાતની તાનાશાહી કરવાની નથી. આપણે ગામમાં બધીને ભેરું રહેવાનું હોય, પાછા આપણે હગાવો ન હોય તો કુટુંબ હોય, એટલે કોઈ પ્રકારનો કાયદો હાથમાં ન લેતા. કારણ કે આજે બટુકભાઈની હાજરી નથી, મારા કાકા પરબતભાઈ દેવજનભાઈ એની પણ હાજરી નથી, એની ગામ માટે સારા કામ કર્યા છે, પણ 5 જણાની દુઃખે હોય તો એવું આપણે મગજમાં નહીં લેવાનું કે ભાઈ આ માણસે આમ કર્યું આમ કર્યું આમ કર્યું. એટલે એક ખાસ ખ્યાલ રાખે અને તમે 26 તારીખે આપણું એક મતદાન ના રહીએ ને એના માટે કાળજી રાખજો. અને જે કાંઈ આગળના પ્રશ્નમાં જીઈબીનો પ્રશ્ન બન્યો હતો ને મેં સાંભળ્યું હતો, તો ક્યારેય મારી મહેરબાની કરીને કોઈ પણ અધિકારી આવે ને તો એના સામું કાયદો હાથમાં નહીં લેવાનો. ચોરી કરે ગુનો છે, 100%ની વાત છે, પણ અધિકારીને સમજાવો, ન માને તો આવા ઉમેદવાર હોય એને વાત કરો, પકડાય 5 જણા. એવું નથી કે ચોરી ન કરતા હોય પણ એનું સોલ્યુશન નીકળે. પણ તમે એના સામે ઝઘડો કરો એનાથી કોઈ આપણને ફાયદો મળવાનો નથી. એટલે એક ખાસ ખ્યાલ. અને એક તમને પાકું, અમને એક તમારું કામ ગમ્યું હતું કે અમરેલી ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી જે ઘોડા લઈને નીકળ્યા હતા અને તમે જે કર્યું ને એમને ઠીકા થઈ ગયું, એમાં અમે તમારા ભેરા થઈ એવા કોઈ ડોન નીકળે તો એ કાંઈ તાનાશાહી કરો તો એને કરી લેવાનું, પણ અધિકારી સામે કોઈ દી કાંઈ કરવાનું નહીં. આ એક ખાસ ખ્યાલ રાખજો, કારણ કે તમારે ઘણો ટાઈમ પહેલાં વસ્તુ બની જાય. એટલે કાયદો ક્યારે હાથમાં નહીં લેવાનો. પોલીસ ખાતું છે એનું કામ કરતું હોય, એ કોઈ ગુના આધારિત ગામમાં આવ્યો હોય તો આપણે ટોળાને ભેગું થાય અને કાંઈ એની માથે કરીએ ને એ ગુનો છે. એટલે કાયદો હાથમાં કોઈ દી નહીં લેવાનો. સોલ્યુશન થાય, જે વસ્તુનું કાંઈ હોય ને એનું સોલ્યુશન કરવાવાળા ઉપર બેઠા જ હોય. અને પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ છે એટલે મારે તો બીજું કાંઈ નથી કહેવું, પણ હવે દાદાભાઈનું બહુ, રમેશભાઈને બહુ 10-15 ફોન કર્યા એટલે હું હાલો આપણે 4-5 જણા જઈ અને બધાને મળીએ. એટલે મારો ભાઈ 26 તારીખે બધા એક ધારું મતદાન કરી દો. આપણી એક આંગળી, એક જ દિવસ, એક જ કલાક, 5 વર્ષ સુધી આમની જવાબદારી છે. આપણી એક જ કલાક, એવડી કિંમતી કલાક છે 26 તારીખની. પછી 5 વર્ષ સુધી આ લોકોની જવાબદારી છે. એને 5 વર્ષ આપણી સાથે જોડાયેલું રહેવાનું છે. અત્યારે 10-15 દી આપણા સાથે મહેનત કરે છે. શું કામે કે આપણે જોયું કે ભાઈ માંડવીના ભાવ ન મળ્યા. મોદી કહેતો હતો કે હું તમને ડબલ આવક કરી દઈ. ડબલ આવકને બદલે ગયા વર્ષે 10 ખાંડી લીધી, આજ પર 6.25 ખાંડી લીધી, અને હજી આની આ સરકાર લે તો 3 ખાંડી લે. બરોબર. એટલે જો ઘઉંના સેન્ટર ચાલુ નથી અને કદાચ ચાલુ થયા હોય તમે લઈને જાઓ તો બહેનું કરીને આવો. એટલે આપણે આ જ કરવાનું. 500 રૂપિયા મજૂર, કોઈ દિવસ મજૂરનો ઓહાપો નહીં આવે. હું તમને નક્કી કહું, આજે કદાચ 700 રૂપિયા 800 રૂપિયા ઘઉંના આપે ને તો ખેડૂત એને 600 રૂપિયા મજૂરને દેવા તૈયાર જ છે. તો ખેડૂત પાસે હોય તો ને, આજે 40,000 રૂપિયા માંડવીના ન હોય તો માંડવી વાવવી નથી પોહાતી. કારણ કે 1 વીઘો વાવી લો તો 5,000 રૂપિયાનો ખર્ચો આવે, અને જ્યાં તૈયાર થઈને વેચવા જાઓ આ તો તમારી 22,000માં હાલશે. આપણે હું આ જ કરવાનું, પાણી જ વારવાનું, ભેહું જ સારવાની. એટલે મારા પરિવર્તન લેવું એ જરૂરી છે. અને બધાય હળી મળીને 26 તારીખે એક પણ ક્યાંય પણ બહારનું મતદાન આપણું હોય તો એને તેડાવી અને મતદાન કરવું એ આપણી ફરજ છે. જય હિન્દ, જય ભારત. હવે જેબીની થોડીક વાત આવી તો કહી દઉં કે જે જેબીના કેસ હતા એમાં પણ મોટો ફાળો છોડાવવા માટે પ્રવીણભાઈનો હતો. પ્રવીણભાઈ જવાહરભાઈ બહુ મહેનત કરી હતી એમાં જેબીમાં. એટલે હવે પ્રવીણભાઈના જ સુપુત્ર શ્રી વનરાજભાઈને વિનંતી કરીએ કે આપણી સમક્ષ રજૂ થાય. વનરાજભાઈ. નમસ્કાર. લુસાડા ગામને આંગણે લગભગ કાલે આપણે નક્કી થયું સભાની તારીખ વિશે, હું ભૂલતો ના હોય તો. અમારા ટૂંકા આમંત્રણને માન આપી અને આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે બધાએ પધાર્યા એના માટે પહેલાં તો તમારો બધાનો 2 હાથ જોડીને આભાર માનું છું. આપણી આજની આ સભામાં ટીનમસ ગામથી, ગાદોઈ ગામથી, આખાથી આપણા દિલ્હીની ટીમના જે મહેમાનો છે એ બધાનું લુસાડા ગામ વતી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ઓળખાણ આપવાની વાત આવતી હોય દરેક જગ્યાએ સભામાં જતા હોય, એટલે મારા મત મુજબ હું મારા ગામમાં જેટલી વાર જાઉં છું એનાથી જાજો અહીંથી નીકળું છું. ખોરાસા કારખાનેથી આગળ જવાનું ઓછું થતું હોય, કંઈક પ્રસંગો ઉપર થતું હોય, પણ અહીંથી દીમાં 3 વખત નીકળવાનું થાય. એટલે પરિચય કોઈને આપવાની જરૂર નથી. મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ. આ લડાઈ માટે અહીંયા બેસેલા 2માંથી એકેય ઉમેદવારને ક્યાંય પણ કોન્ટ્રાક્ટ નથી રાખવાના, ક્યાંય ગ્રાન્ટમાં ભાગ નથી રાખવાનો, ક્યાંય રોડ રસ્તામાં ભાગ નથી રાખવાના,
કોઈ જાતના કામમાં જે દિવસે આ બે ભાગ રાખે ને તેથી મને કહેજો, એટલે આપણે એને એમ કહી દેવું કે તમે આજથી રિટાયર બે. આ તમારો ને મારો વ્યવહાર છે. હવેથી આપણો નવો વ્યવહાર ચાલુ થાય છે. આ ગામે હંમેશા માટે મારા પરિવારની, મારા પિતાશ્રીની અને હર હંમેશ મર્યાદા રાખી છે. એવી જ રીતે 2015માં જેવી રીતે લડ્યા હતા એવી જ રીતે આ વખતે 2026 આ લડાઈ જ્ઞાતિના નામે રાજકારણ કરતા લોકો, આપણા બે ધારાસભ્ય જેને કારણે આપણે ગુમાવ્યા છે, એમાં જ પૂરું થયું છે. મારે કોઈ નામ આપવાની જરૂર નથી. આ બધાથી પર આવી સંગઠિત થઈ ખોરાસા અને લુસાડા ગામ હંમેશા માટે જો સંગઠિત થઈને રહીએ તો જિલ્લા પંચાયતની, તાલુકા પંચાયતની દરેક ટિકિટો આપવા માટે અહીંયા તમારી મારી વચ્ચે આવવું પડે. નિર્ણાયક ગામો છે. કોઈની રાજનીતિની બીજી ત્રીજી છેતરપિંડીની વાતોમાં ન આવતા સંગઠિત થઈને રહેજો. 26 તારીખ એટલે પરિવર્તનનો દિવસ. તમારા, મારા અને બધાના બાળકોના ભવિષ્ય માટે ખાસ પરિવર્તન આપણે કરવાનું છે. ગેસનો બાટલો 400 રૂપિયામાં તમે મેં બધા નીકળી ગયા પછી 1000નો માર સીધો તમારા મારા જ ખંભે છે, બીજે ક્યાં નથી જતો. પેટ્રોલ આપણે બધાને જોઈએ રોજ ઉઠી 103 રૂપિયા આજનો ભાવ છે. કદાચ ચૂંટણી પૂરી થઈ પછી હવાહો થાય પછી સાહેબનો ફોટો ગોતવા નીકળવું આપણે કે સાલું આને કાઢો, આ પોહા હે નહીં. દરેક માણસને એવરેજ 1 લીટર પેટ્રોલ લુસાડા ગામમાંથી જોતું હોય, એ આપણને ખબર છે. વાડીએ જતા હોય, ઘેરે આવતા જતા હોય. આ 135નો માર સહન ન કરવો હોય તો 26 તારીખ આ બે ઉમેદવારને જંગી બહુમતીથી વિજય બનાવો. નામની લપમાં ન પડતા, કારણ કે નામમાં કેવું છેતરવા માટે બીજા નામો ઉમેરવામાં આવ્યા છે. આપણે ખાલી સાવેણાનું નિશાન યાદ રાખવાનું છે. 26 તારીખે ઘરમાંથી કોઈ માણસ રહી ન જાય. તમારા આજુબાજુ તમારા વ્યવહારના જે માણસો છે દરેકને ખાસ કરી અને આપણે મતદાન મથક સુધી પહોંચાડીએ. દરેક માણસને સાવેણાની સામે મત આપવા માટે અપીલ કરીએ. અને ફરીથી એક વખત કહું છું, ખોરાસા અને લુસાડા ગામ બંને સંગઠિત થઈને રહીએ તો જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ અને તાલુકા પંચાયતની ટિકિટો માટેના નિર્ણાયક ગામ છે. એ વાત મગજમાં રાખી સંગઠિત થઈને રહેજો. અને 26 તારીખે ખાસ ભૂલ્યા વગર સાવેણાની સામેનું બટન દબાવી આ બંને ઉમેદવારને વિજય બનાવજો. એ જ કંઈ મારી વાત પૂરી કરી. થાય ને એટલે ખેડૂને જ પીલાવાનું રહે. વિપક્ષમાં એક ગુજરાત આખીને ધ્રુજાવનાર ગોપાલ ઇટાલિયા. હવે આપણે હિતાવીની ચૂંટણીને કઈ વાર નથી. આ ચૂંટણી આવી જાય ને બધું હમું નમું કરી લેવું તો એ ચૂંટણી આવી જાય તો એ પણ આપણે 70 ધારાસભ્યોને મૂકી દેવું તો આમ ટેબલ માથે હાથ પસાડશે. 900 બાટલાના 1000 કરવાય છે ને તો ઓલા કે નહીં ભાઈ એ બરોબર છે, પ્રજાને ખાવું હું. એટલે વિપક્ષ સામો બેહવો એ જરૂર છે. એક તરફી સરકાર હોય એટલે પ્રજાને માર જ હોય. એટલે આ તો ઠીક, આ ચૂંટણી તો આપણે 26 તારીખે પતી જાય, પણ હિતાવીનું પણ મગજમાં રાખજો. ઘણી બધી સીટો આવશે આપની. અને ગોપાલ ઇટાલિયા, તમે વિચાર તો કરો કે આખી ભાજપની પેનલને ઉતારવી પડી. ત્યાં કયા ઉતારવી પડી છે કે એટલી બધી એની ફાટીને હાથમાં આવી ગઈ હતી કે ભાઈ આમાં આમ છે, આમાં આમ છે, આમાં આમ છે. અને એ માણા આજે ડૈગો નથી ને આપણી વચ્ચે ત્યાં બેઠા બેઠા આવડી મહેનત આ લોકો પાસે કરાવ્યા. દિલ્હીથી આ લોકોને મોકલા કેજરીવાલે. તો આથી બીજું ધન્યવાદ શું હોય? માનો કે દિલ્હીમાં ચૂંટણી હોય તો અહીંથી આપણો કયો વ્યક્તિ ત્યાં જઈને એને સાથ સહકાર આપશે? તો કેજરીવાલે આપણા ગુજરાતની આવડી અહીંની જુનાગઢ સીટની એટલી ચિંતા કરીને 2 વ્યક્તિને મોકલા અને સારા ઓફિસરો એમ. અને આમાં બધા અંગૂઠા છે. કોઈને કાંઈ ખબર પડે નિર્ણય કેને લેવો, વાંથી એક ફોન આવે એ નિર્ણય આવે, તમે મરો કે જીવો. એટલે ખાસ મારી વિનંતી છે કે આ સીટો આપણા માટે અગત્યની છે અને આવતી પાછી હિતાવીની ચૂંટણી પણ આપણા માટે અગત્યની રહેશે.